بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرید اللہ خان ایف کے بزنس سولوشن چینل کے ساتھ۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، یعنی اگر آپ ایز اے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کس طرح بنانے ہیں، وہ چاہے آپ کے انکم ٹیکس کے حوالے سے ہو، پرپس کے لیے ہو، یا جنرل آپ نے اپنے اکاؤنٹس پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کس طرح آپ نے بنانے ہیں، تو اس کے بارے میں آج کی ہماری سب سے پہلے جیسے کہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایکسل شیٹ ہم نے کھولی ہوئی ہے۔ اب اگر اس ایکسل شیٹ میں آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس آپ سب سے پہلے آپ کی کمپنی کا نام ہوگا، جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس کا نام آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا۔ یہ ایکسل شیٹ پہ ہے اور میں صرف آپ کو اس کا جنرل وہ پرپس سمجھاؤں گا، باقی ایکسل شیٹ پہ آپ خود اس طرح بنا سکتے ہیں اور اس طرح آپ یہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ہے آج کی، تو اس میں اگر آپ ایز اے ٹریڈرز ہیں، اگر آپ ایز اے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کس طرح بنانے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے اپنا نام ٹائپ کرنا ہوگا، جو بھی آپ کی کمپنی کا نام ہے تو وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جس پیریڈ کے لیے ہے تو وہاں تک، کیونکہ پاکستان میں فائنینشیل ایئر ہمارا 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 جون کو کلوز ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جنرلی وہ 30 جون کو ہی کلوز ہوتے ہیں، تو اسی تک ہمارے اکاؤنٹس بنتے ہیں۔ جیسے اگر 2022 کا ہم نے یہ بنانا ہے، یہ 1 جولائی 2021 سے 1 جولائی 2021 سے شروع ہو کے 30 جون 2022 تک ہمارے یہ فائنینشیل ایئر کلوز ہو جائے گا، تو یہ وہاں تک یہ اکاؤنٹس ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو مین ٹوٹل آتی ہے سیل، اب سیل آپ کے پاس جو بھی آپ کی سیل آئی ہوگی وہ آپ نے ٹوٹل کرنی ہے پورے سال کا۔ اب سال کے وائز آپ نے ہر مہینے اس کو ٹوٹل کرنا ہوگا، جو بھی آپ کے سیل ہوں گے، چاہے وہ کیش پہ ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے وہ بینکنگ کے تھرو ہو، جو بھی ہو، تو آپ نے ٹوٹل سیل کا سم لینا ہے پورے سال کا۔ تو 12 مہینے کے جو بھی آپ کے سیل ہوں گے 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک، تو آپ نے وہ ٹوٹل لینا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے فرض کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل سیل آ گئے، تو یہ ہمارے پاس سیل کی فگر لکھی ہوئی ہے، اس طرح آپ نے سیل کی فگر ٹائپ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ یا کاسٹ آف گڈ سیل۔ تو کاسٹ آف گڈ سیل وہ ہوتے ہیں جو ہم مال لیتے ہیں اور اس میں جو پرچیزنگ وغیرہ پورے سال کی، پھر اس سے جو ہے کلوزنگ اسٹاک مائنس کرتے ہیں، تو جو ہمارے پاس بچتا ہے اس کو ہم کاسٹ آف سیل کہتے ہیں، اور وہ اس کو ہمیں سیل سے نکالنا ہوگا۔ تو کاسٹ آف سیل کو جب ہم سیل سے نکالتے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو کاسٹ آف گڈ سیل، تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے لینی ہوگی اپنی اوپننگ اسٹاک۔ اوپننگ اسٹاک سے مراد وہ جو ہماری پچھلے سال اگر ہماری کلوزنگ ہوئی ہوگی، یعنی 30 جون 2020 کے اگر ہم اکاؤنٹ بنائیں گے تو 30 جون 2020 میں ہمارے جو 30 جون اگر ہم نے ہمارے اکاؤنٹس اگر 30 جون 2021 کو بنے ہوں گے، 30 جون کو کلوز ہوئے ہیں، تو وہ جو کلوزنگ ہوگی وہ ہماری 30 جون والی 2021 کی جو کلوزنگ ہوگی وہ 1 جولائی 2021 کو ہماری اوپننگ ہوگی۔ تو یعنی ہماری جو کلوزنگ ہوگی پچھلے سال، وہ آنے والے سال میں ہماری وہ اوپننگ کہلائے گی۔ تو یہ ہماری وہ اوپننگ اسٹاک ہے۔ اب اوپننگ اسٹاک آپ کے پاس جو ہوگا، تو آپ کے پاس اوپننگ اسٹاک ہوگا تو اس کو آپ نے یہاں پہ ٹوٹل کر کے لکھ دینا ہے یا ٹائپ کرنا ہے، ایکسل شیٹ میں آپ نے اس طرح بنانا ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیورنگ دی ایئر، یعنی اس سال ہم نے جو پرچیزنگ کی ہے تو اس کو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہوگا، پرچیز کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ اب ہم نے پورے سال 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک جو بھی ہم نے پورے سال پرچیز کیے، تو اس کو ہم نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہوگا کہ ہمارے جو بھی پرچیزز ہیں تو اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے پرچیزز آئیں گے۔ اب دونوں کو یہ جو ایڈ کریں گے ہم اوپننگ اسٹاک اور پرچیزز کو، تو ہمارے پاس یہ فگر آ جائے گی۔ اب یہ جو ہمارے پاس فگر ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل کر کے یہ 63,96,550 یہ آگے، تو ہمارے پاس ٹوٹل فگر یہ ہے۔ اب اس ٹوٹل فگر سے ہم نے جو کلوزنگ اسٹاک ہے، کلوزنگ اسٹاک لیس کر دینی ہے۔ اب کلوزنگ اسٹاک ہمارے پاس کون سی اسٹاک ہوگی؟ جو 30 جون 2022 کو ہماری کلوزنگ اسٹاک تھی، یعنی ہم پورے ہمارے پاس جو بھی سامان تھا ٹریڈنگ میں، یا جو ہمارے پاس جو جہاں پہ ہماری انوینٹری ہے اس کو ہم کلوز کر لیں گے۔ تو جو ہماری انوینٹری کلوز ہوگی 30 جون 2022 کو، تو وہ کلوزنگ انوینٹری ہم یہاں سے اس سے مائنس کریں گے۔ اب یہ جو کلوزنگ انوینٹری ہم یہاں سے لیس کریں گے، تو یہ 30 جون کو ہماری کلوزنگ ہے، اور یہ 1 جولائی
22 फर्स्ट जुलाई 2022 से ये हमारी ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी 2023 के लिए जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो अब हम यहाँ तक इसको सिर्फ देख लेते कि ये जो हमारी है क्लोजिंग स्टॉक्स है। अब हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो है हमने इससे लेस कर देने हैं। किससे? ओपनिंग स्टॉक को हमने लेना है, उसके बाद ऐड कर देने हैं परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक हमने लेनी है, फिर ऐड कर देने परचेजेस। उसके बाद जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो उससे हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है, माइनस करना है। तो जब हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। अब ये टोटल, इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सेल जो यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमारे पास आ गया। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सेल को हमने जो हमारे टोटल सेल थे ड्यूरिंग द ईयर, हमने जितना सेल किया, जितने भी हमने सेल किया, उससे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सेल सेल्स को माइनस कर देना है, इसको भी हमने लेस करना है। तो जैसे हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बना हुआ है। ये आप एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं, जो आपको एक्सेल शीट का अगर काम हो तो सिंपली फार्मूले। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके फार्मूले को भी अगर आप देख ले तो ये हमारे पास सेल था, टोटल सेल। अब सेल से हमने ये जो परचेजेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है, टोटल सेल से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स है, तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी वो आपके सामने है। ये हमारे पास फिगर आ गई 40,90,800। तो ये हमारे पास जीपी ग्रोस प्रॉफिट आया। अब हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद हमने अब इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस है हमने वो इससे लेस कर देना, माइनस करने। तो जो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस होंगे पूरे साल के, वो हम इससे माइनस करेंगे। उसमें हम आपके पास जो आपके एक्सपेंस है आपने वो एक्सपेंस माइनस करना है। ये हमारे पास क्योंकि हमने एक रैंडम सी एक अकाउंट्स बनाए हुए, तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो खर्चे हमने टोटल किया, हो सकता है उसमें कुछ आपके पास हो या कुछ ना हो। तो आपने अपने बिजनेस के हिसाब से ही करना है। जैसे सैलरी एंड वेजेस है, अब आपने अपने हिसाब से सैलरी एंड वेजेस को सेट करना है कि आपके सैलरी एंड वेजेस जो आपके पास अगर कोई लेबर है या जो वेजेस है उसको आपने इसमें किस तरह ऐड करना है वो आप कर लेंगे। इसके अलावा फिर रेंट है। अब यहाँ पे रेंट, ये जिसके ट्रेडिंग है वो रेंट दे रहे हैं, हो सकता है आपका अपना शॉप हो या आपके अपनी ट्रेडिंग हो, आपको किराया देना ना पड़े, तो आप यहाँ पे ये एक्सपेंस नहीं डाल सकते। यानी जो एक्सपेंस आप दे रहे हो आपने वही एक्सपेंस इसमें इसमें डाल लेना है। यानी जो आपके एक्सपेंस है एक्चुअल, आपने वही एक्सपेंस इसमें इंक्लूड करना है। तो ये आप सैलरीज एंड वेजेस आ गए, रेंट आ गए, ये आपने कर देने हैं। मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस हैं वो आपने लिख देने हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस अगर आपके हैं तो यहाँ पे हमने सारे जो एक्सपेंस है, पेट्रोल व्हीकल के एक्सपेंस, ये सारे हमने लिख लिए। रिफ्रेशमेंट जो भी थे वो हमने लिख लिए, और ये सारे, अब ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस को हमने ऐड कर लिया। तो हमने इसके टोटल जब किया तो हमारे पास टोटल ये है 18,10,800। अब ये टोटल करने के बाद हमने इसको लेस कर देने हैं जीपी से। तो हम इसको ग्रोस प्रॉफिट से जिस तरह इसको लेस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। अब ये हमारे पास अगर इसका भी अगर आप फार्मूला देख ले तो वो हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट थे 40,90,800 से हमने ये 18,10,800 माइनस किए, तो हमारे पास जो ग्रोस नेट इनकम आई वो हमारे पास आई 22,80,000। तो ये हमारे इस साल के लिए नेट इनकम है। अब इसको अगर ये हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट है तो इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस तरह आपने बना देना है। इस तरह हमारे नेट इनकम आ जाएगी। अब ये नेट इनकम जब हमारे पास आ गई तो ये नेट इनकम हमारे एज अ इनकम इनकम टैक्स के लिए कंसीडर होगी। इस तरह आप अपने एनुअल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने बनाना होगा। तो ये थी हमारी आज की जो वीडियो में बहुत से दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की थी आप इसके बारे में बताएं, और अगला वो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट और नोट्स और इसके जितने भी इंटीग्रल्स पार्ट्स होते हैं अकाउंट्स के, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये और आल हमने आपको बता दिया कि इस तरह आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अगर एज आप ट्रेडर हो तो किस तरह आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाना है और इनकम को किस तरह आपने करना है। तो मुझे ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।